హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ చాముండేశ్వరి, కామర్స్ లెక్చరర్. నేను యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. స్టార్ట్ చేశాను. మీకు ఇంటర్మీడియట్ సిఈసి స్టూడెంట్స్కి, ఎంఈసి స్టూడెంట్స్కి కామర్స్ అండ్ అకౌంట్స్ నేను ఈ వీడియోస్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ వీడియో రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటెన్సీ, అది ఏ విధంగా రూల్స్ని అప్లై చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటెన్సీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ వీడియో చూడండి. All the transactions are divided into two types, personal account and impersonal account. చూడండి, all the transactions are divided to all the transactions are divided two types. First one, personal account. Second one, impersonal account. APC stands for account. Okay, all the transactions is divided to two, personal account and impersonal account. What is personal account? What is personal account? The accounts which relate to individuals. The accounts which relate to individuals. Are persons are known as personal account. Personal account. Accounts which relate to individuals are persons. అంటే పర్సనల్ అకౌంట్ మీన్స్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్. ఇండివిజువల్ అకౌంట్ of persons are known as personal account. Personal accounts are two types. Personal account are subdivided to two. First one, natural persons. చూడండి, natural persons. Second one, artificial persons. Natural persons means names, Rama account, సీతా అకౌంట్. న్యాచురల్ పర్సన్స్, మనం న్యాచురల్గా ఉన్న పర్సన్స్, మోహన్ అకౌంట్ అండ్ రవి అకౌంట్. ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ మీన్స్ పర్సన్స్ క్రియేట్ చేసేవి, మనం క్రియేట్ చేసేవి. ఎస్బీఐ అకౌంట్,
State Bank of India account, Infosys account, and Andhra Bank account. Andhra Bank account. పర్సన్స్ క్రియేట్ చేసి మనం ఏం ఫామ్ చేస్తున్నాం, గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కూర్చుని ఒక ఎస్బీఐ ఒక బ్యాంక్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, ఒక ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, ఒక ఆంధ్ర బ్యాంక్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అటువంటి కంపెనీస్ని అటువంటి మనం క్రియేట్ చేసిన అవి ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్. న్యాచురల్ పర్సన్స్ ఏంటి, మనం న్యాచురల్గా ఉండేవి. రామ అకౌంట్, సీత అకౌంట్, లక్ష్మి అకౌంట్, మోహన్ అకౌంట్, రమా అకౌంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ rule of personal account. Rule of personal account: debit the receiver, debit the receiver, credit the giver. Personal account rule: debit the receiver, credit the giver. Credit the giver. చూడండి, how many transactions is there in accountancy? Personal account, impersonal account. Personal account means the account which relate individuals or persons are known as personal account. Personal account subdivided to two: natural persons, artificial persons. Natural persons, for example, persons names Sita, Mohan, Rama, Krishna, Ali, Jamir account. Okay, artificial persons అంటే ఏంటి, పర్సన్స్ క్రియేట్ చేసేవి. అవేంటి, ఒక కంపెనీ అకౌంట్, ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్, కాలేజ్ అకౌంట్, అటువంటి వాటిని ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్. ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే పర్సనల్ అకౌంట్. ఓకే, రామా అకౌంట్ పర్సనల్ అకౌంట్, ఎస్బీఐ అకౌంట్ పర్సనల్ అకౌంట్, ఇన్ఫోసిస్ అకౌంట్ పర్సనల్ అకౌంట్. ఇవి రెండే యాడ్ చేస్తే పర్సనల్ అకౌంట్. ఓకే, రూల్ ఆఫ్ ద పర్సనల్ అకౌంట్: డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ March 4th, purchased from Rama, purchased from Rama rupees 4,000. So Rama, this is name, person name, this is personal account. Rama is the personal account, personal account. Okay, personal account rule: debit the receiver, credit the giver. Purchased from Rama, from Rama దగ్గర నుంచి మనం పర్చేజ్ చేసాం. Rama is the giver or receiver? Rama is the giver. So debit line, debit. Sorry, Rama is the giver, credit. Okay, purchases is the receiver. Purchase account, this is receiver. So debit. First heading: journal entry. మీరు ఫస్ట్ అకౌంటింగ్ షేప్ టీ షేప్ వేయండి, తర్వాత సెకండ్ లైన్, ఓకే. First column date, second column particulars, LF ledger folio, debit, credit. Okay na? First one 2012, first year mention చేయండి, తర్వాత మంత్ మెన్షన్ చేయండి, తర్వాత డేట్. ఇప్పుడు డెబిట్లో ఏం రాస్తారు మీరు? పర్చేస్, ABC స్టాండ్స్ ఫర్ అకౌంట్, DR స్టాండ్స్ ఫర్ డెబిట్. 2 క్రెడిట్ లైన్లో ఏం రాస్తారు? రామా.
Rama account. 4,000 debit line opposite, credit line opposite 4,000. Okay. Narration being purchased from Rama. Purchased from Rama. ఇట్లా రాయాలి. ట్రాన్సాక్షన్ ఇలా పోస్ట్ చేయాలి. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్లా పోస్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అనదర్ డెఫినిషన్, అనదర్ ఎంట్రీ. క్యాష్ పెయిడ్ టు మహేష్. March 6th. Cash paid to Mahesh rupees 2,000. చూడండి, మహేష్ ఇస్ ద పర్సనల్ అకౌంట్. మహేష్ పేరుంటే పర్సనల్ అకౌంట్ కింద ట్రీట్ చేయండి. పేరు కానీ ఎస్బీఐ అకౌంట్ అండ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎనీ ఉంటే పర్సనల్ అకౌంట్. మహేష్ ఈజ్ ద పర్సనల్ అకౌంట్. సో మహేష్ ఈజ్ ద రిసీవర్ ఆర్ గివర్? మహేష్ రిసీవరా గివరా? చూడండి, క్యాష్ పెయిడ్ టు మహేష్, మనం మహేష్కి పే చేసాం. సో మహేష్ ఈజ్ ద రిసీవర్. మహేష్ ఈజ్ ద రిసీవర్. రిసీవర్ని ఏం చేయాలి? డెబిట్ లైన్లో రాయాలి. చూడండి, మనం ఎవరికి పే చేసాం? మహేష్కి పే చేసాం. క్యాష్ పెయిడ్ టు మహేష్. సో మహేష్ ఈజ్ ద పర్సనల్ అకౌంట్, మహేష్ ఈజ్ ద రిసీవర్. సో డెబిట్ లైన్. ఓకే, డెబిట్ లైన్ మహేష్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఏం పే చేసాం మనం? క్యాష్ ఈజ్ గివర్, గివ్ చేసాం మనం, గివర్. దిస్ ఇస్ క్యాష్ ఇస్ గివర్. సో క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకే, టు క్యాష్ అకౌంట్. టు క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్ అమౌంట్? 2,000 రూపీస్ డెబిట్ లైన్ అండ్ దీని ఆపోజిట్లో 2,000 రూపీస్ క్రెడిట్ లైన్. narration being cash paid to Mahesh. Cash paid to Mahesh. అర్థమైందా మీకు? చూడండి, క్యాష్ పెయిడ్ టు మహేష్. ఇక్కడ నేమ్ ఏదున్నా సరే అది పర్సనల్ అకౌంట్ కింద కౌంట్ చేయండి. మహేష్, రమేష్, రామ, కృష్ణ, ఎస్బీఐ అకౌంట్, ఆంధ్ర బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్, కంపెనీస్ అకౌంట్ ఏదున్నా పర్సనల్ అకౌంట్ కింద ట్రీట్ చేయండి. వీటిలో పేర్లు కానీ. పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. ఇప్పుడు మహేష్ రిసీవరా గివరా చూడండి. క్యాష్ పెయిడ్ టు మహేష్. టూ ఉన్నది ఇక్కడ చూడండి. మనం పే చేసాం మహేష్కి. సో మహేష్ ఈజ్ ద రిసీవర్. సో డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. దీని రూల్ ఏంటి? డెబిట్ ద, క్రెడిట్ ద గివర్. సో మహేష్ ఈజ్ ద రిసీవర్. సో మహేష్ అకౌంట్ డెటార్ డెబిట్ చేయాలి మహేష్ని. క్రెడిట్ ఏం చేస్తారు? ఏమి ఇచ్చాం మనం? గివ్ క్యాష్. మన దగ్గర నుంచి క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది టు క్యాష్ అకౌంట్ 2,000 రూపీస్. నేరేషన్ కంపల్సరీ రాయాలి. బీయింగ్ క్యాష్ పెయిడ్ టు మహేష్. ఓకేనా? ఈ వీడియోలో నేను పర్సనల్ అకౌంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది మీరు వినండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను రియల్ అకౌంట్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.